قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اختر مینگل اسلام آباد میں کئی سیاستدانوں سے ملے لیکن متحدہ سے نہیں ملے کیونکہ جو انہیں اسکرپٹ دیا گیا ہے اس میں متحدہ شامل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ بلوچوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اٹھاتی رہے گی۔ لال قلعہ گراؤنڈ کراچی میں نقیب انقلاب کی سی ڈی کے اجرا کے موقع پر ایم کیو ایم کے کارکنوں سے خطاب میں الطاف حسین نے کہا کہ اگر بلوچوں کے حقوق کے لیے کسی نے آواز اٹھائی وہ ایم کیو ایم ہے اور 1 ملین افراد کی ریلی بھی متحدہ نے نکالی۔ انہوں نے کہا کہ نقیب انقلاب ڈرامہ متحدہ قومی موومنٹ کی جہد مسلسل کی عکاسی کرتا ہے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ آج نقیب انقلاب کی پنجاب کے کھیتوں کھلیانوں میں بھی گونج ہے اور اس انقلاب کی نوید بلوچستان کے ریگستانوں، ریگزاروں، دور دراز علاقوں میں بھی پہنچ رہی ہے۔ بڑی سے بڑی پریشانیاں، دشواریاں آگ اور خون کے ذریعے عبور کرتے ہوئے اپنے سفر کو جاری رکھتے رہیں، مرتے رہیں، شہید ہوتے رہیں، مگر باقی بچ جانے والے اس پیغام حق کو لے کر چلتے رہیں تو پھر وہ نقیب انقلاب بن جایا کرتی ہے۔ اور آج اس نقیب انقلاب کی گونج پنجاب کے کھیتوں کھلیانوں میں گونج رہی ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ آگ اور خون کے دریا عبور کرنے اور کانٹوں پر چلنے والی تحریک شہداء کی بدولت عروج کی طرف جا رہی ہے۔ تحریک کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا مگر حق پر چلنے والے ہر ظلم کو برداشت کرنے کی عادت بنا لیتے ہیں۔ الطاف حسین نے کہا کہ انہیں بار بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی جس کے بعد ساتھیوں کے کہنے پر جلا وطن ہوئے۔ الطاف حسین نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان اختر مینگل اسلام آباد میں کئی سیاستدانوں سے ملے۔ ایم کیو ایم کے حیدر عباس رضوی اور بابر غوری نے اختر مینگل سے ملنے کے لیے وقت مانگا لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ الطاف حسین نے کہا اس کے باوجود ہم بلوچوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ہم صبح جا رہے ہیں، ٹائم نہیں ہے، تو میں نے کہا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملے یا نہ ملے ان کی حمایت تھی، جاری رہے گی۔ وہ بھی مجبور ہیں جو اسکرپٹ ملاقات کا انہیں دیا گیا ہے اسی اسکرپٹ کے مطابق ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے قائد نے کہا کہ ملک پہ انقلاب ضرور آئے گا اور وہ وقت جلد آئے گا جب سب تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھالے جائیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ملک بھر میں انقلاب کی صدا گونج رہی ہے، بلوچ رہنما ملاقات کریں یا نہ کریں ان کی حمایت کرتے رہیں گے۔ محمد علی حفیظ کے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے ایم کیو ایم کی جدوجہد پر بنائی جانے والی نقیب انقلاب سی ڈی کی تقریب اجرا سے ٹیلی فونک خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے کھیتوں، بلوچستان کے ریگستانوں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں اور خیبر پختونخوا میں انقلاب کی گونج پہنچ رہی ہے۔ اپنے سفر کو جاری رکھتے رہیں، کرتے رہیں، مرتے رہیں، شہید ہوتے رہیں، مگر باقی بچ جانے والے اس پیغام حق کو لے کر چلتے رہیں تو پھر وہ نقیب انقلاب بن جایا کرتی ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ بلوچ رہنماؤں اختر مینگل اور ثناء اللہ بلوچ نے ان لوگوں سے تو ملاقات کی جنہوں نے بلوچوں پر مظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کی، لیکن بلوچوں پر ظلم کے خلاف لاکھوں افراد کی ریلی نکالنے والی ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی۔ وہ ملاقات کریں یا نہ کریں بلوچوں کی حمایت کرتے رہیں گے۔ ہر تقریر میں تقریباً بلوچوں کے لیے اگر کٹ کے آواز کسی دلیر کے بچے نے اٹھائی ہے تو وہ دلیر کا بچہ، دلیر ماں کا دلیر بچہ کون ہے؟ وہ ایم کیو ایم کے قائد کا کہنا تھا کہ سندھ میں خواتین پر ظلم ہو رہا ہے، کاروکاری کے الزامات لگا کر قتل کیے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے کاری قرار دیے گئے جوڑوں کا نکاح کروایا۔ اگر آپ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شرعی طور پہ باقاعدہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے راہ میں رکاوٹ ہے تو الطاف حسین کے غریب خانے پہ آ جائیے۔ کوئی جاگیردار کا باپ کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا۔ الطاف حسین نے کہا کہ انہیں کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ساتھیوں کے کہنے پر جلا وطنی اختیار کی، وطن سے باہر گیا تو دشمن خوش ہوئے کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی، لیکن مخلص ساتھیوں کی بدولت
MQM आज पहले से ज्यादा मजबूत है। के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि बलोच रहनुमा अख्तर मेंगल स्क्रिप्ट के तहत सियासतदानों से मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद उनकी हिमायत जारी रखेंगे। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था कि बलोचों के कत्ल के खिलाफ MQM ने कराची में 1 मिलियन अफराद की रैली निकाली, तब किसी और जमात में जरूरत नहीं थी कि वो बलोचों की हिमायत में रैली निकालती। MQM के कायद ने कहा कि अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए बाबर गौरी और फारूक सत्तार ने राबता किया, जवाब मिला कि दुबई में मुलाकात करनी। उनकी बजाय अख्तर मेंगल ने नवाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात करी। उन्होंने कहा आप दुबई आके मुलाकात कर लें क्योंकि सुबह ही हमें जाना। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, हमारे साथियों ने भी शुक्रिया अदा किया, लेकिन आज 29 तारीख को जब देखा कि उनसे मुख्तलिफ लीडरान आज भी मिल रहे हैं और कल भी मिले और आज इमरान खान भी मिले, नवाज शरीफ भी मिले। MQM के कायद का कहना था कि अख्तर मेंगल को जो स्क्रिप्ट दिया गया वो उसी के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन MQM इस पर नाराज नहीं और उनकी हिमायत जारी रखेगी। वो भी मजबूर है, जो स्क्रिप्ट मुलाकात का उन्हें दिया गया है उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो भागने वालों में से नहीं, साथियों की हिदायत पर मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। उनका कहना था कि MQM के खिलाफ रियासती ऑपरेशन किया गया, लेकिन हक पर चलने वाले किसी से डरते नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की, जिनका कहना है कि दौलत के हेरफेर ने माशरे को तकसीम कर दिया है, मुल्क के हर हिस्से में इनकलाब की आवाज गूंज रही है। कराची में जनरल वर्कर्स इजलास से टेलीफोन खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था कि मुल्क में वडेरों की निजी जेलें कायम हैं, जहां जालिम और जाबर वडेरे अपने हारियों को मेहनत की उजरत देने के बजाय कैद कर लेते हैं। पसंद की शादी करने वालों को जालिमाना रसूम की भेंट चढ़ा दिया जाता है। मुत्तहिदा कारोकारी समेत हर फरसूदा रस्म के खिलाफ है। सिंध में खवातीन पर जुल्म किया जाता है। हमने कारोकारी करार दिए गए जोड़ों की शादी कराई। सूबा सिंध में दीगर सूबों की तरह खवातीन के खिलाफ बड़े मजालिम ढाए जाते हैं और जालिमाना रस्म रिवाज और जिरगा सिस्टम है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को, कोई लड़की किसी लड़के को, कोई लड़का किसी लड़के को अगर शरई एतबार से पसंद कर ले और माँ बाप से फरमाइश या पैगाम दे के हम निकाह करना चाहते हैं शरई तरीके से, तो उसका निकाह करने के बजाय जालिमाना रिवायात के तहत उन्हें कारी करार देकर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हक की बात करने वाले ना किसी के सामने झुकते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि अल्ताफ हुसैन भी भागने वालों में से नहीं है। उनका कहना था कि मुल्क के हर गोशे में इनकलाब की आवाज गूंज रही है। पंजाब के खेतों समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकलाब की आवाज गूंज रही है। आज इनकलाब की गूंज पंजाब के खेतों खलियानों में गूंज रही है और इस इनकलाब की नवीद बलूचिस्तान के रेगिस्तानों, रेगिस्तानों, दूर दराज इलाकों में जगह जगह पहुंच रही है और इसकी आवाज खैबर पख्तूनख्वा की वादियों में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बल्दिस्तान, हजारा, गिलगित, चनार, इस्माइल खां की वादियों में पहुंच रही है। अल्ताफ हुसैन ने बताया कि अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए बाबर गौरी और फारूक सत्तार ने राब्ता किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आमद पर अख्तर मेंगल को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब के साहबजादे अख्तर मेंगल और सना बलूच साहब पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरा नहीं बल्कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट की अदालत में पेश करने के लिए आए हैं और इस्लामाबाद में क़याम पजीर है। मैं पाकिस्तान आमद पर उन्हें खुशामदीद देता हूँ दिल की गहराइयों से।
मुत्तहिदा के कायद का कहना था कि बलोचों के कत्लेआम पर सिर्फ MQM ने आवाज उठाई, किसी और जमात में ये हिम्मत नहीं कि बलोचों की हिमायत में रैली निकाल सके। बलोचों के कत्लेआम पर नौजवानों के गायब कर दिए जाने पर, उन्हें कत्ल किए जाने पर अगर पूरे मुल्क में किसी जमात ने 1 मिलियन की एहतजाजी रैली निकाली तो इस जमात ने निकाली। बताइए